وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک افغان طالبان کے مذاکرات کا معاملہ مکمل ہوا ہے، ثالثوں پر بھی عیاں ہو گیا ہے کہ کابل کی نیت کیا ہے۔ افغانستان سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن تحریری طور پر دینے کے لیے تیار نہیں۔ اندیشہ ہے کہ طالبان افغانستان کو ماضی میں دھکیل رہے ہیں، سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر افغانستان کے اندر بھی جا کر جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ کل شام کو ہی جو ہے یہ ریپ اپ ہوا سارا معاملہ، لیکن ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی، ان کی نیت میں جو فتور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا۔ دعائی کی جا سکتی ہے، دوا تو اس وقت کوئی نہیں۔ وہ ہندوستان کے کہنے پہ ایک ہندوستان کی پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر جو ہے جو ایک لیوریج کرنا چاہتا ہے اپنی پوزیشن جو ہے ہندوستان جو ہے افغانستان کے ذریعے، وہ مانتے تھے کہ یہ جو ان کو روکنا چاہیے ٹی ٹی پی والوں کو، اور ان کو یہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں، ساری باتوں میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ طالبان رجیم کے وفد نے تحریری معاہدوں پر عمل درآمد کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ اب پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات ناکام۔ مذاکرات کے دوران پاکستان نے افغان طالبان رجیم سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ موجودہ طالبان رجیم افغان عوام کے نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ متعدد بار مذاکرات کیے مگر دوسرے فریق نے پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ 4 برس کی جانی اور مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ قطر اور ترکی کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکی کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ عطا اللہ طاہر نے ایکس پر مزید لکھا، مذاکرات کے دوران افغان طالبان رجیم کے وفد نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے، تاہم الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا اور مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تردید شواہد پیش کیے۔ اب پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات، پاک ایران تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بریف کیا۔ ایران کے صدر کی پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے حوالے سے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ محسن نقوی نے کہا ایران اور پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ممالک کے پاس تعاون کو فروغ دینے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے سے متعلق آپ کو بتائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے امیدوار کا نام فائنل کر لیا ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ چودھری یاسین کے نام کا اعلان بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے زرداری ہاؤس اجلاس میں کیا گیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا، بالآخر چودھری یاسر کا نام سامنے آ گیا۔ دیکھیں، آزاد کشمیر میں ناؤ تبدیلی کا یہ معاملہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے امیدوار کا نام جو ہے اس کو فائنل کر لیا ہے۔ مرکزی قیادت نے وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کے نام کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ چودھری یاسین کا نام بلاول بھٹو کے ساتھ اجلاس میں اناؤنس جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت اجلاس میں جو ہے وہ موجود تھی اور یہ اجلاس جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل زرداری ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں آزاد کشمیر کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، اس نے شرکت کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کے لیے 4 ناموں پر غور جو ہے
वो किया था। वजारत उज़्मा की फहरिस्त की अगर बात की जाए तो चौधरी यासीन जो है वो पहले नंबर पर थे, लतीफ अकबर, फैसल मुमताज राठौर और सरदार याकूब जो है वो चौथे नंबर पर थे। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन का नाम जो है वो फाइनल किया है। पार्टी की जानिब से जो बाकायदा ऐलान है वो आज किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी यासीन के नाम का बाकायदा ऐलान करेंगे और ये ऐलान जो है वो आज रात मुतवक्के है। इसके साथ साथ यासिर, अब चूंकि ये मरहला भी तय पा गया है जिसको कि एक हर्डल करार दिया जा रहा था, तो अब जो है वो मोशन कब टेबल करने का प्लान है, इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, आपसे कुछ देर कबल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है लतीफ अकबर, उनकी जानिब से चौधरी लतीफ अकबर जो कि वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आए थे, उनका भी इस लिस्ट में नाम मौजूद था। उनकी जानिब से बताया गया कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो 1 तारीख को जमा करवाए जाने का इम्कान है। 1 नवंबर को जो है वो जमा करवाई जा सकती है। उनका ये कहना था कि 1 से 2 रोज मजीद जो है वो इसमें तहरीक अदम एतमाद में लग सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि चूंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचे हैं और उनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात जो है वो कल तय है, तो उनकी मुलाकात के बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान, तो उनकी मुलाकात के बाद ये तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत का केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जेल इंतजामिया ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मिलने की इजाज़त नहीं दी। कॉपी के हुसूल के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा कराई जा चुकी है, ताहम अब तक तस्दीक शुदा कॉपी फराहम नहीं की गई। तौहीन अदालत का केस जमा कराने के लिए हमें हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। कानून की पासदारी के लिए केस को आगे बढ़ाने की खातिर हुक्मनामे की कॉपी दरकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एडवोकेट जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत इरसाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक आपको बताएं, जिन्होंने एक बार फिर कहा है कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं, दोनों ममालिक पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा कि हम जंग रोक रहे हैं। 2 दिन बाद उन्होंने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एक अजीम आदमी हैं, फील्ड मार्शल एक बेहतरीन फाइटर हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स दहशतगर्दों के जहरीले बयानिए के फरोग में मसरूफ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ भारतीय और अफगान अकाउंट्स की जानिब से झूठ फैलाने की मजमूम साजिश का पर्दा चाक। हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने झूठा दावा किया कि पाक फौज के कुछ फौजियों ने तालिबान में शमूलियत इख्तियार की। झूठे दावे के बरक्स पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और ना ही कहीं रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय और अफगान अकाउंट से मुंसलिक प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की कोशिश की। MQM की तरक्याती स्कीमों पर जल्द काम शुरू होने का इम्कान। रहनुमा MQM अमीनुल हक का कहना था कि कराची और हैदराबाद में आइंदा 2 हफ्तों में काम शुरू होने का इम्कान है। कराची में हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की जानिब से मुंतकिल किए जा चुके हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। तलहा, फंड्स तो ट्रांसफर हो गए, तो कौन कौन से मंसूबे जो हैं उन पर काम होगा? लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि MQM के लिए एक वेटिंग स्पेस है और ये जो मंसूबे हैं 15 अरब रुपए के कराची में मंसूबे हैं, 5 अरब रुपए के हैदराबाद के मंसूबे हैं। इसमें एक मंसूबा औरंगी टाउन में एक फ्लाईओवर है, औरंगी टाउन 5 नंबर पे। इसके अलावा गलियों और सड़कों की मुरम्मत है, सड़कों पर जो गलियों में जो पेवर ब्लॉक लगते हैं वो है, पानी की लाइनों की मुरम्मत है और इस समेत जो दीगर सड़कें हैं उस पर काम है। इसमें सही। तलहा हाशमी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात फराहम की। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सूबे की हुकूमत या सूबे का वज़ीर आला या सूबे का सेक्रेटरी खाली वो कुछ भी नहीं होता। हुकूमत काबीना को कहा जाता है कि काबीना जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो एक्सरसाइज करती है वो काबीना करती है और काबीना को ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहा जाता है। यहाँ पे अभी तक तो काबीना बनी नहीं और कहा जा रहा है क्योंकि अब अडयाला से हुक्म के मुंतज़िर थे और वहाँ से क्या हुक्म आएगा, ज़ाहिरी बात है ये इमरान लॉ नहीं है तो और क्या है। इमरान लॉ यही है कि वहाँ पे जो कल्ट फॉलोइंग को एक हुक्म सादे फरमा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप फलां स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दे दें। जी बिल्कुल, हुक्म की तामील हुई, हमने इस्तीफ़े दे दिए। इसी तरह कहा जाता है कि फलां जो है जगह पे पहुँच जाएं, वहाँ पे आंखें बंद करके पहुँचा जाता है
یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس پہ پاکستان یا پاکستانیوں پہ کیا اثرات پڑیں گے. اور یہاں پہ عشق معشوقی کی باتیں کی گئیں. پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ جی میں عاشق ہوں اور میرا معشوق جو ہے وہ کہیں اور ہے. ظاہری بات ہے, میں تو پہلے ہی آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ذکر کر چکا تھا کہ یہ ایک ایسا لا علاج مرض ہے, یہ ایک ایسا لا علاج عشق ہے. مجھے تو اس کی واقعتاً سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس کو سادہ الفاظ میں آپ اس کو یا تو اسٹاک ہوم سنڈروم, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, یا آپ اس کو کلٹ فالوئنگ کہیں گے سادہ زبان میں. ان دو الفاظ کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. اب موصوف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے تاکہ میں کابینہ کی تشکیل جو ہے اس کے اوپر مشاورت کر سکوں. تو کیا 2022 میں جب عمران خان کو نااہل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے, کیا واضح طور پہ جو قانونی ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں, جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, وہ واضح طور پہ اس بات پہ فوکس کرتی ہیں, وہ واضح طور پہ اس بات پہ جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اس میں قانون تو یہی ہے کہ جو شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی نااہلی کرے تو وہ 5 سال تک نااہل رہے گا. یہاں پہ تو بانی پی ٹی آئی کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور کئی مقدمات میں وہ انڈر ٹرائل ہیں اور مجرم ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں تو وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے. اگر کسی آئین اور قانون کے ماورائے جاتے ہوئے ان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے یا ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بات کی جائے یا وہ خود بھی اس کی بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پابندی ہم سب پہ لازم و ملزوم ہے. اور اسی حوالے سے اب وزیر اعلیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ آؤٹ رائٹلی انلیگل ہے. عمران لا جس کا ذکر میں نے آپ سے بھی کیا, عمران لا کیا ہے؟ عمران لا یہی ہے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کمیٹی سے آپ استعفیٰ دے دیں تو آنکھیں بند کر کے اس حکم کو مانتے ہوئے استعفیٰ دے دیا جاتا ہے. فلاں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا تو حکم مانتے ہوئے ان آنکھوں کو بند کرتے ہوئے تابع ہوتے ہوئے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس پہ آمین کہتے ہوئے کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا جا رہا, بائی الیکشن کی اگر بات کی جائے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو احکامات اڈیالہ سے صادر فرمائے گئے وہی احکامات. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو ہمیشہ پلکوں پر بٹھایا. بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتا ہے, یہ ہرگز برداشت نہیں ہے. پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سندھ حکومت اپنے وعدے پورے کر رہی ہے, جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. وہ تاج حیدر پل کھولنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. افغانستان جس کو ہمیشہ پاکستان نے پلکوں پہ بٹھایا, لیکن اگر وہ ملک بھارت کی پراکسی بن کر پاکستان میں دہشت گردی کرے گا تو پاکستان کی فورسز کسی بھی صورت میں نہیں برداشت کریں گی. حکومت سندھ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے 1 by 1 تمام ان وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کو مینڈیٹ ہے وہ حکومت کر رہے ہیں, جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. کراچی کی اس وقت ٹریفک کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. شہر کی باقی جو سڑکیں ہیں اس پہ بھی تیزی سے کام چل رہا ہے, جو کہ بارشوں میں خراب ہو گئی تھیں, یا باقی جو اور ایشوز تھے اس پہ بھی تیزی سے ڈیلی بنیاد پہ کام چل رہا ہے. یہاں پہ یلو لائن BRT جو ہم ورلڈ بینک کے اشتراک سے بنانے جا رہے ہیں, کراچی کے شہریوں کو وہ ہر فیسلٹی دی جائے گی جو کہ کسی بھی اچھے شہر کے شہریوں کو دی جانی چاہیے. آپ یہ کہتے ہو کہ جی یار سزائیں کم کرو, پینلٹی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے نا. بھائی آپ جرم کرو ہی نہیں تو سزا ہوگی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں ٹریفک چالان پہ 1 روپیہ بھی نہ ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا گڈ گورننس کے لیے جامع پلان بنا رہے ہیں. سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال بہتر بنائیں گے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین لا رہے ہیں. ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کیا جائے گا. صوبے کے مسائل حل کریں گے. صوبے کے حقوق حاصل کر کے صوبے کو خود کفیل بنائیں گے.
जो कवानीन हम इसके बाद ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो जो है प्योरली हमारे अवाम के लिए हो। देखिए जी, सबसे पहले तो अमन अमान की सूरत हाल है, इसको बेहतर बनाएंगे। फिर जो है हमारी गुड गवर्नेंस है, उसके लिए एक जामा प्लान हम तैयार कर रहे हैं जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। और जो तरक्याती काम है इंशाअल्लाह ताला उसको स्पीड अप किया जाए। हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हकूक, इनकी जो मदनियात है, इनके जो बाकी वसाइल है, इंशाअल्लाह ताला उसमें काम करके सूबे को मजीद खुद कफील बनाएंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस, अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सामने आया है। अलीमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। मरियम नवाज ने एक साल में 80 मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 50 से ज्यादा मंसूबे मरियम नवाज की हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। मरियम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। और अब आपको बताएं कि कुंडियारों के नवाही गांव का रिहायशी डेंगू वायरस से दम तोड़ गया। अस्पताल सराय के मुताबिक 45 साला गुलाम फरीद चंद रोज से बुखार में मुब्तला था। तशवीशनाक हालत में गुम्बट अस्पताल दाखिल किया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गया। सिंध हाई कोर्ट में मनशियात फरोश 14 साला बच्ची की दरखास्त से जमानत पर समाअत हुई। वालिदैन की जानिब से कम उम्र बच्ची से मनशियात फरोख्त कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत का बच्ची के वालिदैन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने बच्ची की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्मजोशी को सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका है। पंजाब सकाफती तनों से माला माल सरजमीन है। सरजमीन पंजाब हर हज़ार साल पुरानी तहजीब और मजहबी सकाफत का अलंबरदार है। रवां साल पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने में 65% कमी आ गई है। स्पार्को की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट में गुज़िश्ता और रवां साल के दौरान फसलों की बाकियात जलाने और फ़ज़ाई मयार की जांच के हवाले से मवासना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पंजाब में माहौलियाती खिलाफ वर्जियों का स्कोर 838 था। रवां बरस माहौलियाती खिलाफ वर्जियों का स्कोर 294 रहा। भारतीय इलाकों से आने वाली आलूदगी से स्मॉग की सूरत हाल ख़राब हो रही है। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से स्मॉग सीजन में माजी की निस्बत AQI में बेहतरी आई है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने यह कहा कि स्पार्को की रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और माहौल की बेहतरी के विजन की कामयाबी की गवाह है। आने वाले सालों में पंजाब में बीजिंग की तरह माहौलियाती बेहतरी देखने को मिलेगी।